有新的盼望，新的开始，万象更新，并我们怀疑主领导成同工们一起恭祝大家新春快乐，万事如意，身体健康，岁岁平安，年年如意，步步高升，富贵花开，心想事成，大吉大利，心腹美满，新年晚安。主内弟兄姐妹们，我们感谢上帝。Shalom saudara-seiman，在我们进入在2月份的第3周 memasuki minggu ketiga bulan Februari， 我们就是在新年的初时，我们能够真正的带着感恩的心来到上帝的面前 memasuki H10. Suasana Imlek ini kita mau patut bersyukur apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. 好，我们来到上帝的面前，我们要做一个祷告，带着渴慕感恩的心来到上帝的面前。Mari kita akan persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan。好，我们来低头祷告。我们亲爱的父神，我们感谢你，在今天美好的时刻里头。主耶稣，你不断的来指引我们，也充满我们被神的话所充满，被圣灵所引导，在我们所行的一切事物都求主耶稣基督你来引导我们，求主耶稣基督保守我们，天天活在主耶稣基督的道路上，成为你的光，成为你的行道者。好让主耶稣你的话天天光照在我们每个人的生命里头，好让主耶稣基督的话成为我们脚前的灯，在一切面对的问题如我们交托在主耶稣基督的手中，我们将祷告，我们献上感恩，我们奉靠耶稣基督的圣名祈求，哈利路亚，阿门。新年蒙恩耶！四季里收成好，转眼又是新年到。新年到，蒙恩的新年多热闹，弟兄姐妹老和少齐传扬，主救赎，主道路，愿顺服，一生一世干美主，一生一世干美主。四季里收成好，转眼又是新年到。新年到，蒙恩的新年多热闹，弟兄姐妹老和少，齐传扬主救赎，主道路愿顺服，一生一世赞美天父好，好天父天父好。过新年人人笑，见面赞美天父好，天父好，慈爱的天父真正妙，家家户户乐逍遥，因主光常照耀，大家乐乐淘淘，大家欢庆天父好，大家欢庆天父好。过新年人人笑，见面赞美天父好，天父好，慈爱的天父真正妙，家家户户乐逍遥，因烛光常照耀，大家乐乐淘淘，大家一起欢庆天父好，好天父天父好。过新年人人笑，
户户乐逍遥。银烛广场照耀，大家乐乐淘淘，大家一起欢庆天福好，天福好。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年。希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜。今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈。大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包几次送过来，大家举杯欢庆，喊一声哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆，你我路上有主陪伴，幸福快乐直到永远。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年。希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜。今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈。大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包几次送过来，大家举杯欢庆，喊一声哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆，你我路上有主陪伴，大家过一个幸福年，大家过一个幸福年，大家过一个幸福年。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠，我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望，我们要唱新歌，充满神的荣耀。你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。你是做新事的神，我要向你唱新歌。新的恩膏，新的恩
成就，心里恩高，心里恩重。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩高，新的恩重。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，我们要唱新歌。新的事将要成就，我们要唱新歌。神的恩典已经降临了，他要将哀哭变为欢笑，将崎岖变为平坦。他已作王，掌权直到永远。将软弱变为刚强，贫穷成为富足。瞎眼的看见，哀哭变为跳舞。一切山洼都填满，崎岖成为平原。在神里面充满无限可能，你的能力足以我，在城市里
Haleluya, shalom semuanya saudara. Shalom，弟兄姊妹， Kita bersyukur saudara bahwa kita masih tetap boleh beribadah pada hari Minggu. 我们感谢主，因为在礼拜天我们还能够继续的崇拜。 Nah saudara, tahun lalu hampir setahun Tuhan mengajar kita supaya kita mempraktekkan pola gereja yang mula-mula. 在去年差不多1年的时间，神正在教导我们如何的，好像以前起初的教会一样的生活方式。 Pola gereja mula-mula adalah pola gereja yang minimal harus kita capai, saudara. 起初的教会的方式是我们最基本我们要达到的。 Tetapi saudara, Tuhan juga mau bawa kita selanjutnya lebih lagi. 那继续呢，神要带我们到以后的。 Itu sebabnya saudara, pada tahun ini Dia memberikan kita sebuah visi ke depan. 所以弟兄姊妹，在今年，神给我们一个意向，我们要如何的往前？ Dia mau kita mencapai pola gereja zaman akhir, saudara. 他要我们在这个世界末日的时候，能够成为一个神的教会。 Nah, bagaimana pola gereja zaman akhir, 弟 saudara? 兄姊妹，在世界末日的神的教会的方案是怎么样呢？ Ini adalah gereja yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua 这 kali. 个是教会已经预备好了，要等待主耶稣第2次的再来， Gereja yang akan penuh dengan kemuliaannya. 一个充满他荣耀的教会， Gereja yang penuh dengan kuasa. 一个充满能力的教会， Dan gereja yang dapat menyelesaikan amanat agung, saudara. 也成为一个能够完成他大使命的教会。 Nah, karena itu kita mau belajar tentang gereja zaman akhir. 那弟兄姊妹，我们要学习世界末日的教会。 Dari manakah saudaraku kita belajar? 我们从哪里能够学习到？ Mari kita belajar dari Petrus, orang pertama dalam perjanjian baru yang diwahyukan tentang gereja, saudara. 我们要从彼得，第一个人是神给他意象关于这个世界末日。 Saudara, ya, Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang keempat, 彼得在彼得前书第4章那里说， kalau kita baca dari ayat 7 sampai ayat 19, 如果弟兄姊妹读从7一直到19， kita akan menemukan, saudaraku, ada 5 ciri gereja zaman akhir. 我们能够发现到有5个世界末日的教会的现象。 Nah, kita akan pelajari, saudaraku, dengan singkat dulu, apa 5 ciri gereja zaman akhir ini. 那我们先要简单的去认识一下这5个世界末日的教会的象征是什么。 Nanti, saudara, kita akan perdalam setiap ciri-ciri ini. 然后呢，我们会继续的更深的去了解每一个的象征。 Nah, mari kita lihat 5 ciri ini ya dengan lebih singkat. 那弟兄姊妹，现在我们要简单的去认识这5个象征。 Ciri yang pertama, 第一 saudara. 个， Gereja zaman akhir adalah gereja yang berdoa senantiasa. 世界末日的教会是不断的祷告的教会。 Kalau kita lihat, saudaraku, gereja mula-mula, 那弟兄姊妹，如果我们看起初的教会， mereka bukan hanya suka berdoa, 他们 saudara, 不单单只是喜爱祷告， tapi mereka berdoa senantiasa. 而是他们常常的祷告。 Khususnya ya di dalam 1 Tesalonika pasal 5, saudara, 特别是在提撒罗尼迦书前书第5章， ketika Paulus membahas tentang bagaimana menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, 当保罗讲怎么样子我们在等待主的第2次再 di 来， dalam ayat yang ke-17, saudara, 第5章第17节那里 dia 说， berkata berdoalah senantiasa. 他说你们要不住的祷告，常 Jadi 常祷告。 gereja yang siap menantikan kedatangan Tuhan adalah gereja yang berdoa senantiasa. 这里是一个不住祷告的教会， Saudara, gereja yang terus ya berkomunikasi dengan Tuhan. 是一个不住的跟神有联系的教会， Gereja yang tinggal terus di hadirat Tuhan. 是一个常常永远都坐在神的面前的教 Nah, 会。 ini kita sebut konsepnya Coram Deo. 那这个我们常常就是说到是 Coram Deo。 Coram Deo artinya apa, saudaraku? Ya, kita tinggal di hadirat Allah.
Koramdeo 的意思就是我们住在他的同在里。 Kalau kita berdoa senantiasa, saudara, 如果我们不住的祷告， kita akan menjadi kuat dan saudaraku mampu bertahan di masa yang sukar. 我们变成有力量，我们也能够在困难的状况下、困难的状况之下，我们能够站立得住。 Sebab itu saudara, saya dorong jemaat 所以弟兄， semakin tekun berdoa. 我鼓励弟兄姊妹，我们要更加的忠心，更加的勤劳祷告。 Semakin tekun tinggal di hadiratnya. 我们更加的努力在他的同在里， Karena dengan demikian kita akan kuat di masa yang sukar, saudara. 因为这样子我们在困难的实况里面，我们能够站立得住。 Nah, ciri yang kedua, 那 saudara, 弟兄姊妹，第二个心想 adalah gereja yang mengasihi dengan radikal. 就是一个特别能够爱的人教会。 Mereka bukan hanya saling mengasihi, 他们不单单是只互相相爱而已， tapi mereka bisa bahkan mengasihi musuhnya, saudara. 反而他们能够爱惜他们的敌人。 Nah, ini adalah mereka praktek bukan kasih manusiawi, 那 saudara, 弟兄姊妹，他们所做的这个不是人的爱， tapi kasih yang dari Allah sendiri. 而是从神的爱， Kasih yang sempurna, 是一个完全的爱， kasih yang luar biasa, 是 saudara. 一个非常特别的爱。 Jadi saudara, kalau kita praktek kasih yang demikian, 弟兄姊妹，如果我们能够实现这个爱， dunia akan melihat Allah. 这个世界就会看见神。 Ya, Allah adalah kasih. 神就是爱。 Kalau kita demonstrasikan kehidupan saling mengasihi, 如果我们把这个互相相爱的生活方式能够显现出来， maka dunia berkata, wow, saya melihat Tuhan. 所以世上的人就能够说：“哇，我真的看见神在那里。” Saudara, saya kasih contoh. 那弟兄姊妹，我要给你一个例子。 Ya, ada teman saya, dia pindah rumah ke satu perumahan, saudara. 我有一个朋友，他搬了到一个住家区， Nah, dia ajarkan anak-anaknya saling mengasihi satu keluarga 他教导孩子，他们要一家互相的相爱， karena mereka begitu sering praktek saling mengasihi. 因为他们常常的施行这个爱，互相爱， Tetangga-tetangganya, anak-anaknya waktu main ke rumah itu, 所以他的邻居当孩子们到他的家里去玩 wow, 的时 mereka 候， begitu tersentuh, saudara. 他们能够感觉到、触摸到。 Mereka pulang kasih tahu orang tuanya, 当他们回家的时候，告诉他们的父母， "Pak, Ma, itu rumah beda sekali. 他说：“爸爸妈妈，那一家特别不一样， Yuk kita ke sana yuk main ke rumah itu." 我们去到他家去做客。” Nah, ketika tetangga-tetangga ini datang main ke rumah teman saya ini, 然后当邻居们到他家里做客的时候， ya mereka bilang, "Ih, beda sekali ya rumah ini ya. 他说：“这个家真的是不一样， Ada Tuhan di sini." 在这里有神， Karena mereka bisa merasakan, saudara. 因为他们在那里能够感受得 Sebab 到， Allah itu kasih. 因为神就是爱。 Kalau kita saling mengasihi, 那当我们能够互相的相爱的时 mereka 候， bisa merasakan Tuhan di sana. 所以别人能够感受到神就是在那里。 Saudara tahu, satu demi satu tetangga akhirnya bertobat percaya Yesus, 后来 saudara. 我朋友的这个邻居一个一个的悔改相信 Wow, 主， dahsyat sekali, 所 saudara. 以真的非常的奇妙。 Bagaimana dengan keluarga kita, 那 saudara? 现在我们的家庭是怎么样的？ Seringkali keluarga kita, saudara, bukan kasih yang didemonstrasikan. 常常在我们的家庭里面，不是爱显现出来 Iya, 的。 papa mama aja saling marah-marah. Setan lu, ya kan? 爸爸妈妈都互相的吵架，又是鬼， Satu bilang hantu lu, ya kan? 一个是魔鬼， Ya, satunya lagi marahin anaknya, kucing lu. Wah, coba Raho- bayangin 然 saudara. 后骂孩子是猫， Coba ya, hantu kawin sama apa saudaraku, setan lahir kucing. Wah, ini 所 parah 以 sekali. 撒旦跟魔鬼结婚，生的就是猫。 Wah, saudara-saudara, mereka tidak lihat Allah di sini. 他们在那里看不见有神。 Mari saudaraku, pada zaman akhir kita praktek saling mengasihi dengan radikal. 所以弟兄姊妹，在世界末日的时候，我们要互相的相爱。 Nah, ciri yang ketiga, saudara. 那弟兄姊妹，第三个见证， Gereja yang praktek semua karunia-karunia. 一个是能够施行神恩赐的教会。 Ya saudara,
gereja mesti praktek semua karunia-karunia. 所以在教会里要有所有的恩赐在那里能够 Ada 发掘出来， karunia dari Tuhan Yesus. 有主耶稣的恩赐， Inilah 5 pelayanan, saudara. 这就是5个服侍的恩赐， Ya, pelayanan apostolik, 就是差传道， pelayanan profetik, 先知的服侍， pelayanan penggembalaan, 牧者的服侍， pelayanan pengajaran, 然后教师的服 dan 侍， pelayanan penginjilan. 然后传福音的服侍。 Ini gunanya untuk membangun tubuh Kristus, 那 saudara. 弟兄姊妹，这一些的服侍就是来建立神的 Supaya 肢体， tubuh Kristus menjadi dewasa. 叫基督的身体成熟。 Nah, dengan apa kita membangun tubuh Kristus, 那 saudara? 弟兄姊妹，我们用什么来建立基督的身体 Dengan 呢？ 5 pelayanan ini. 就是用这5个服侍。 Lalu Bapak memberikan saudaraku 7 kemampuan untuk melakukan 5 pelayanan ini. 然后我们的天父给我们7种的恩赐，叫我们能够去做这些的服侍。 Nah, inilah 7 karunia motivasi dari Bapak. 那这个就是7个恩赐的服侍，恩赐Ya, karunia ini dari Bapak, saudara. 弟兄姊妹，这个服侍这个恩赐是从父来的，天父来 Supaya 的， kita bisa lakukan 5 pelayanan ini. 令到我们能够去施行刚才的5个 Nah, 职位。 kemudian Roh Kudus, saudara, 那弟兄姊妹，圣灵 memberikan 9 alat rohani untuk membangun rumah Tuhan. 给我们9个属灵的工具去 Ya, 建立我们的属 sama 灵。 kayak kita mau bangun rumah ini, saudara. 比如说，好像我们要建立这个家， Kita perlu alat-alat kan? 那当我们建立这个房子的时候，我们需要有工具， Kita perlu gergaji, 我们需要有锯， kita perlu martil, saudara. 我们需要有这个打， Nah, kita perlu segala macam alat-alat. 我们需要很多的工具来做。 Demikian juga kalau kita mau bangun rumah Tuhan. 包括我们要建立主的家也是一 Harus 样， pakai alat yang dari Roh Kudus. 我 saudara. 们需要从圣灵来的工具。 Nah, jadi saudaraku, ya, Yesus memberikan 5 pelayanan, 那主耶稣给我们5个服侍， Bapak memberikan 7 kemampuan, 天父给我们7个能力， kemudian Roh Kudus memberikan 9 alat. 然 saudara. 后圣灵给我们9个工具。 Nah, kita sebut ini 5, 7, 9. 我们称这个是5、7、9。 Nah, kalau kita nggak bangun tubuh Kristus, 弟 saudara, 兄姊妹，如果我们不建立主的身体， dengan menggunakan semua karunia-karunia, 如果我们不用这些恩赐来去建立， maka tubuh Kristus tidak bisa menjadi dewasa. 所以这个身体不能够成熟。 Kalau tidak dewasa, 如果不成熟， kita pun, saudaraku, yang ada dalam tubuh Kristus tidak jadi dewasa. 我们是在主耶稣的肢体里面、身体里面也不能够成熟。 Makanya, saudara, kita mesti terus-menerus membangun tubuh Kristus. 所以弟兄姊妹，我们要不断的去建立主的身体。 Nah, ada orang berkata, oh tidak penting karunia itu. 有的人说，哦，这些恩赐不太重要， Yang penting karakter. 最重要的就是品格。 Betul, karakter sangat penting, saudara. 对，品德是很重要。 Tapi karakter nggak bisa jadi dewasa kalau tubuh tidak dibangun, saudara. 如果我们不建立这个身体，我们的品德就不会成熟。 Jadi tubuh Kristus perlu dibangun dengan karunia-karunia. 所以神的身体需要这些恩赐来建立。 Jadi karunia-karunia penting sekali, saudara. 所以这些恩赐等于就是很重要。 Yang salah adalah karunia disalahgunakan. 现在的问题就是这个恩赐我们用错了。 Dipakai bukan untuk bangun tubuh, 当我们用的时候，不是为了来建立身体， dibangun untuk bangun pelayanan kita. 而是当我们用的时候，是为了我们自己的服侍去用， Bangun pelayanan Edileo. Wah. 去建立 Adileo 的服侍， Pelayanan Takhui, David Takhui Ministry misalnya. 大会或者是 David 的服侍， Ya, bangun Sutirto, ya, pelayanan Sutirto. 或者是建立苏迪多的服侍。 Ya, jadi saudara, bukan itu yang dibangun tubuh. 所以我们建立的不是人的服侍，而是身体，基督 Nah, 的身体。 ini penting sekali, saudara. 那弟兄姊妹，这个非常重要。 Nah, kemudian saudaraku, ya berikutnya saudara, ciri yang keempat. 那弟兄姊妹，第4个见证，
Gereja zaman akhir adalah gereja yang rela menderita. 世界末日的教会是一个愿意牺牲的教会。 Hari-hari ini saudaraku, gereja nggak pernah diajarin ya penderitaan. 现在很多的教会没有教导他的会友去受难， Itu sebabnya orang-orang Kristen cenderung lari dari penderitaan 所以很多的基督徒都从这个患难里面逃出去， atau menghindar dari saudaraku penderitaan. 或者是他们去避免遇到这些的困难。 Akibatnya gereja sangat lemah, saudara. 结果教会变成非常的软弱。 Padahal Alkitab bilang, saudara, 其实，在圣经里面说的， ya penderitaan yang kita hadapi membuat kita tambah kuat, saudaraku, di dalam Kristus. 我们所面对的这些苦难，能够令到我们在基督里面越来越坚固。 Penderitaan, saudaraku, menguji iman kita. 因为在苦难里面，我们的信心受到考验， Sehingga iman kita tambah murni, tambah murni, tambah murni. 所以我们的信心能够越来越纯洁，越来越洁 Ya, 净。 penderitaan, saudaraku, membuat kita makin bertumbuh kuat di tengah-tengah penderitaan itu, saudara. 在苦难里面，您能够令到我们在苦难里面越来越坚固。 Saudara, gereja yang dianiaya nggak akan pernah, saudaraku, ya lenyap. 弟兄姊妹，一个被受逼迫的教会，它从来不会失去的， Justru akan tambah kuat, 反 saudara. 而这个逼迫的教会越来越大。 Nah, nanti saya akan sharingkan, saudaraku, tentang hal ini. 我会以后会再讲。 Nah, yang kelima, saudara, 那弟兄姊妹，第五， agar kita bisa menjadi gereja yang seperti yang tadi, saudara, 如果我们想要达到刚才的那种教会， maka ciri yang kelima, ya, gereja zaman akhir adalah gereja yang rela dimurnikan oleh Tuhan. 第五个象征就是一个愿意被纯洁的教会。 Nah, saudara, dikatakan penghakiman itu sudah dimulai dari rumah Tuhan. 圣经里说，这个审判是从神的教会开始。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena gereja nggak murni lagi. 因为在教会里面已经不纯洁， Gereja udah kemasukan prinsip-prinsip dari dunia. 在教会里面已经受到世界上的影响。 Karena itu, saudaraku, Tuhan mau murnikan 所 gerejanya. 以弟兄姊妹，神要把神的教会给纯洁起来。 Apakah kita siap dimurnikan, 预 saudara? 备好了吗？我们被神所洁净， Saudara, kita harus relakan diri kita dimurnikan. 我们要把自己允许神来纯洁我们。 Tuhan katanya menggoncang segala sesuatu yang dapat digoncangkan. 圣经说，神要把所有能够被震动的要震动起来， Karena dia adalah api yang menghanguskan. 因为它是烈火要粉碎的。 Jadi saudara, kalau ada materi bangunan yang kita gunakan, ya tidak benar, akan dihanguskan oleh Tuhan. 所以当我们建造的时候用了一些不对的材料，这个就要被火灭掉。 Banyak gereja, saudara, kita dibangun di atas dasar ya materi dari kayu, rumput kering, dan jerami. 有的时候我们的教会是在草、稻草、干草或者是木头上面所建立起来。 Ini adalah materi yang berasal dari prinsip-prinsip dunia ini, 那这些 saudara. 材料都是从世界上的原则来的， Ya, prinsip-prinsip manusia. 也是人的原则。 Kalau kita, saudaraku, materi bangunan rumahnya adalah kayu, rumput kering, dan jerami, akan hangus terbakar. 如果我们的材料、我们的基础是木头、是稻草或者是干草，就会被烧着了。 Ya, makanya sekarang banyak gereja bingung, saudara. 所以现在有很多的教会不知道该怎么办。 Ketika kena pandemi COVID-19 ini, 当面临这个冠状病毒的时候， banyak gereja, saudaraku, bubar. 很多的教会都散了， Ya, ada yang, saudaraku, udah nggak kebaktian lagi, 有 saudara. 的教会也不再聚会了， Sudah jadi lemah. 变成软弱了。 Ya, bahkan saudaraku, ya gereja-gereja, saudaraku, akhirnya bingung, kenapa kayak begini? 很多的教会都不明白为什么能够变成现在的状况。 Tapi kalau materi kita adalah emas, 弟兄姊妹， ya, 如果我 kemudian 们 perak dan batu permata. 的材料是金、银、钻石的话呢？ Ini berbicara tentang prinsip-prinsip yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 那弟兄姊妹，这里所说的就是按照神旨意的原则。 Maka makin diuji dengan api, kita makin keluar, makin murni, saudara. 当有火来试炼的时候，我们越来越纯洁。 Itu sebabnya, saudara, mari kita bersedia
dimurnikan oleh api dari Tuhan. 所以弟兄姊妹，我们允许我们自己被神的火来试炼。 Nah, saudara, waktu saya mengunjungi China, saudara. 弟兄姊妹，当我去中国的时候， Wow, saya sangat kagum, saudara. 我非常的羡慕他们。 Ya, kenapa, saudara? Karena ya gereja di China itu gereja yang rela menderita. 因为在中国教会的弟兄姊妹，他们愿意去受难。 Ya, satu kali saudaraku waktu saya mau pulang, saya tanya sama teman-teman jemaat di China. 有一次我要回国的时候，我问在中国的弟兄姊妹， Saya bilang, saya nanti mau pulang, mau berdoa buat kalian. Kira-kira pokok doa apa yang perlu saya doakan untuk kalian? 我问他们，我现在要回去了，大概我能够为你们祷告什么？ Mereka bilang gini, 他们 Pak, 这么说。 doain kami supaya kami tetap dianiaya. 他说：“你帮我们祷告，叫我们继续的被逼迫。 Saya bilang, hah? 我说啊， Ini mah saya yang perlu didoain. 这不是我为他们祷告，而是他们该给我祷告。 Saya tanya, kenapa 我 begitu? 问他们为什么这样子？ Mereka cerita, Pak, karena aniaya membuat kami gereja Tuhan di China makin kuat. 他说，就是因为这个逼迫，所以令到我们在中国的教会越来越坚固。 Yang kami paling takut ya 我们所 adalah 最 kalau 怕的， nanti kami tidak lagi menghadapi aniaya. 当我们最怕的时候，就是以后如果再没有逼迫了。 Dan memang benar, saudara. 结果真的， Menurut data yang ada, saudara, 我们看现在的这个材料， ya itu saudaraku tahun-tahun 70-an, 80-an, awal 90-an. 在70、80、90初的时候， Maka saudara datanya bahwa di China itu puluhan ribu per hari orang percaya Tuhan. 他们的材料是说几万人一天，在一天里面信主。 Saya pernah dengar bahkan katanya 30.000 ya orang per hari percaya Tuhan. 我曾经听过说是30万，每一天30万的人信主。 Wow, saudaraku luar biasa. 弟兄姊妹，这个是一个特别了不起 Tapi 的事。 mendekati tahun 2000, saudara, 可是靠近2000年的时候， ya mereka cerita, Pak Edi, kami tidak lagi dianiaya. 现在我们不太被逼迫了， Maka kami jadi lemah mulai. 我们开始变成软弱。 Ya, kami mulai contoh gereja-gereja dari Korea, dari Amerika. 我们开始学习在美国的教会、朝鲜的教会。 Ya, kami contoh program-programnya, kami pengen punya gedung, ya, pengen punya macam-macam fasilitas. 我们开始想要有一些的设备， Ya, tapi lama-lama kondisi jemaat menjadi lemah. 可是越来越过来的时候，会员越来越软弱。 Tapi puji Tuhan, saya dengar kira-kira 5 tahun yang lalu, saudara. 感谢主，在5年前我听见了， Mulai lagi, saudaraku, ya gereja-gereja di sana, saudaraku, mulai dianiaya. 在中国的教会开始又被逼迫了。 Nah, mereka, saudaraku, makin kuat lagi sekarang. 他们现在又开始的 Memang aniaya nggak pernah, saudaraku, membuat gereja jadi lemah. 所以这个逼迫从来没有令到教会软弱的， Tapi justru membuat gereja makin kuat, 反 saudara. 而令到教会越来越有力。 Ya, ada cerita begini, saudara. 曾经有这个故事， Ada 4 mata angin, mereka mau adu siapa yang paling kuat, saudara. 有4种风，他们在比赛，有谁是最厉害的？ Mereka bilang, tuh kamu lihat ada monyet di atas pohon itu, mari kita adu angin mana yang paling kencang. 所以他们就说：“你看这棵树上有一个猴子，我们来比赛一下，哪一个风是最厉害的？” Nah, kalau yang bisa jatuhin monyet itu dengan tiupan anginnya, dia juara 1. 如果我们能够用我们的风把这个猴子跌倒，他就是胜者。 Wah, saudara, ya angin utara bilang, oh kalian belum tahu saya siapa.
北风就说：“哇，你们都不认识我吧 Dia tiup angin sekeras-kerasnya, saudara.？” 所以他就吹了很大的风。 Monyet itu makin pegangan makin kenceng, saudaraku, di pohon itu. 那这个猴子在树上挂着，越来越抓得紧， Enggak jatuh, saudara. 它没有掉下来。 Aduh, angin utara udah kecapean. 然后北风说：“哇， Ya. 累了。” Nah, angin barat sama angin timur mereka, saudaraku, bersatu. 然后西风跟东风现在合起来， Mereka bilang, kalian nggak tahu kita ini angin apa. 你们都不知道我们是什么样子的风， Kita adalah angin puting beliung. 我们这个是旋转风， Maka saudara mereka tiup pohon itu, saudara. 所以他们就开始吹这棵树。 Wah, pohon itu muter, saudara. 哇，这棵树也开始转， Monyet itu pegangan makin kenceng, 这个 saudara. 猴子抓得更紧， Mereka bilang, waduh, tiup lebih kencang lagi. 他们要更加的有力量吹， Makin keras ditiup. 他们吹得越厉害， Makin kencang monyet ini 这个 pegangan, 猴子 saudara. 抓得越来越紧， Sampai mereka kecapean, 一直到 saudara. 他们已经疲倦了。 Akhirnya angin selatan, saudara. 最后是南风， Angin selatan bilang, kalian semua kuno. 南风说：“哇，你们都是落后了， Iya, coba lihat saya, saudara. 你们看看我。” Ya, dia tiup angin sepoi basah, saudaraku, pelan-pelan. 他用很微妙、很细的风来吹。 Itu monyet udah kecapean, saudaraku. 刚才那个猴子已经很累了， Kena angin sepoi, ya, basah, saudara. 然后现在他碰到这个又舒服又微的风的时候， Itu monyet jatuh sendiri, saudara, 这 nggak 个 usah 猴子自 ditiup. 然而然就跌倒了。 Nah, demikian juga kita, saudara. 弟兄姊妹，跟我们也是一样， Kalau ada tantangan, saudara, 当我们有挑战的时 kita 候， pegangan makin kencang. 我们抓的就会越紧， Kita, saudaraku, makin dekat sama 我 Tuhan. 们就越亲近主， Kita makin praktek, saudaraku, koram deo. 我们就越去施行 Coram Deo， Wah, kita makin kuat, saudara. 我们就越来越坚固。 Ya, setan bilang, udah, jangan dikasih tantangan, 撒旦就说：“现在开始不要再给他挑 jangan 战了， dikasih penderitaan, 不要再给他苦难， kasih yang enak-enak 给 aja. 他舒适的环境， Angin sepoi basah-basah, 给 saudara. 他吹微微的风。” Itu ya orang Kristen jatuh sendiri, saudara. 所以基督徒自然而然就跌倒， Gak usah ditiup, ya nggak usah dikasih tantangan, jatuh 不 sendiri, 给他 saudara. 试炼，不给他挑战，他就跌倒。 Nah, saudara, makanya kita mau siap jadi gereja zaman akhir. 所以弟兄姊妹，我们要预备好成为世界末日的教会， Gereja yang saudaraku akan bisa bertahan di masa sukar. 在困难时期，我们成为能够站立得住的教 Saudara 会。 siap mau jadi gereja yang demikian? 弟兄姊妹，你预备好了成这样子的 Nah, 教会吗？ kita selama berapa bulan ini akan belajar 那弟兄姊妹，在这几个月里面，我们都会 bagaimana 学习， jadi gereja yang demikian. 我们怎么样子成为这样子的教 Itu 会？ sebabnya mari kita semangat, saudara. 那弟兄姊妹，我们积极起来， Jangan ketinggalan, 我们 saudara. 不要落下来。 Haleluya. 感谢主， Mari kita berdoa. 我们大家一起祷 Bapa 告 di surga, 我们在天上的父， kami rindu jadi gereja seperti yang Engkau tunjukkan hari ini. 主啊，我们要渴慕成为你今天给我们看见的这样子的教会， Gereja yang siap menantikan kedatangan-Mu, 是 Tuhan. 已经预备好来等你再来的教会。 Gereja yang tegar di masa sukar. 在困难的时候，我们能够建立得住的教 Tuhan, 会。 jadikan kami gereja seperti itu, 主 Tuhan. 啊，求你叫我们能够成为这样子的教会。 Tuhan, ajar kami, 主啊， Tuhan. 求你教导我们， Kami mau jadi orang Kristen yang sejati, 我们要成为一个真正的基督徒， yang akan lulus ujian-ujian iman, Tuhan. 能够在我们的信心考验里面，我们能够。 Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu hari ini. 主啊，感谢你今天的话语， Kami terima firman-Mu di dalam nama 我 Tuhan 们奉主耶 Yesus. 稣的名，我们接受你的话语。 Haleluya, haleluya. 哈利路亚， Saudara, marilah kita terima berkat Tuhan. 弟兄姊妹，我们接受从主来的祝福， Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, 从天父来的祝福， cinta kasih dari Tuhan Yesus 从 Kristus, 主耶稣来的爱心， persekutuan dari Roh Kudus, 从圣灵来的同在， menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. 要与弟兄姊妹们同在，从现在一直到永永远远。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati saudara. 神祝福弟兄姊妹。